जय श्री कृष्ण बंधु माने चक्रवर्त परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च माने मनिषर भाग्यटी गोटे चक्र परि घुरु एवं एही चक्र मध्यरे केतेबेले दुख आसी जाए तो केतेबेले सुख आसी जाए। एमिति केही मनिष नाहांती बंधु माने जे छाती हाथ रखी कहि परिबे नहीं कि मो जीवन सारा मो सुखरे अछि बोली आ केबे भी दुख पाइनी। एवं सेमिति केही भी जने मनिष कहि परिबे नहीं कि मो जीवन सारा मो दुखरे अछि टिके भी सुख मात्र पाइ नहीं। एमिति होई न थाए बंधु माने मनिष भाग्य रे मनिष जीवन रे चक्र भली सब बेले घुरु थाए दुख एवं सुख। किंतु बंधु माने तांकु ही श्रेष्ठ मनिष कुहा जाए एवं सेही मनिष ही पूजा पाइबाकू योग्य किए बंधु माने जे मनिष दुखरे भांगी न पड़ी दुखरे म्रियमाण न होई अपेक्षा करती कारण दुख परे निश्चिंत भाव सुख आसी ही थाए। कारण चक्र घुरुची न बंधु माने तो उठाणी परे निश्चिंत भाव गड़ानी आसी थाए। जेमिति विष परे अमृत आसी थाए सेमिति अमावास्या परे निश्चिंत भाव पूर्णिमा आसी थाए बंधु माने। सेही परी भाबिबार नहीं बंधु माने समयर चक्र जेमिति घुरुची सेही परी आम जीवन रे दुख एवं सुखर चक्र मध्य ठीक सेमिति भाव घुरु थाए। आउ जी दुखरे भांगी पड़ती दुखरे म्रियमाण होई पड़ती एवं दुखरे बहुत हतोत्साह होई पड़ती से तो तांको जीवन रे हारी जाती। बंधु माने भगवान आमको दुख देवे एवं तापरे निश्चिंत भाव सुख देवे। दुखरे आमको केबे भी हेले हारी जीवाटा उचित नुह। आउ जे हारी जाती से कंकर होई थांती एवं जे जीती जाती से शंकर होई थांती। बुझी होनी आज्ञा बुझे दउछि सुनंतु मन दे सुनंतु। मार्बल देखिथिबे आज्ञा जो मार्बल आपण माने घरे पकाउछंती से मार्बल तो आपण माने निश्चय देखिथिबे। जो मार्बल ले आमे चालुछे एवं जो मार्बल ले भगवानंकर सब मूर्ति तैयारी होउची से मार्बल तो आपण निश्चिंत भाव रे देखिथिबे। बड़ बड़ ठाकुरंकर मूर्ति सब मार्बल ले तैयारी होउची। दिने बंधु माने आमे जो मार्बल चट्टाण ऊपर पकई चालुचंती सेही मार्बलटी सेही चालिबा मार्बल भगवानंकर मूर्ति होइथिबा जणे मार्बल को प्रश्न करंती कि तुमे गोटे मार्बल अट एवं मु मध्य तुमरे सेही मार्बल अटे। तुम ना भी मार्बल मो ना भी मार्बल तुम रंग भी धला मो रंग भी धला तुम रंग जहा मो रंग भी ठीक सेया। तुमे जोठु बाहरुछ मु भी सेठारु ही बाहरुछि। तुमे भी बिक्री होउछ मु भी बिक्री होउछि। तो रूप देखिबाकू जेमिति मो रूप भी देखिबाकू सेमिति। तुमे भी कटा हेउछ एवं हणा हेउछ एवं मु भी कटा हेउछि एवं हणा हेउछि। तुमको भी जो लोक किणुछंती मते भी सेही लोक माने किणुछंती। भगवान हेउछंती जो मार्बल तांको ए पाद चला मार्बलटी पचारुछि से किंतु किछि कहू नाहंती। तो पचारुछंती भाई तू तो जहा मु तो सेया किंतु तू काहेकि घर भितर सिंहासन रे बसी पूजा पाउछु एवं मो ऊपर काहेकि लोक माने गोईठा मारी चली जाउछंती मते एहर कारण कह तो मो भितर पार्थक्य कौन अछि। तू जे मार्बल मु मध्य सेही मार्बल अटे किंतु तोते नेई सिंहासन रे बसई अष्ट ऐश्वर्य दे धूप दीप चंदन नैवेद्य दे तते पूजा करुछंती किंतु मो ऊपर गोड़ कचाड़ी की चालुछंती गोईठा मारिकी चालुछंती। तो मो भितर पार्थक्य कौन पाई अवस्था। एहा सुनी एहार उत्तर रे भगवानंक मूर्ति होइतिबा मार्बल जनक कहउछंती कि भाई सुन कारण कौन ना मते जितेबेले हातुड़ी रे बाड़िया हेउची मो नाक तैयारी हेउची मो आखि तैयारी हेउची मो कान तैयारी हेउची मो हाथ तैयारी हेउची एवं मोर सर्वांग तैयारी हेउची हातुड़ी रे बाड़े बाड़े कारीगर तैयारी करुछि ना सेतेबेले बाड़े बाड़े हातुड़ी रे तैयारी कला बेले जो खंडटी मो देहरु भांगी जाउछि
ତାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ପାଦ ପଡ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯିଏ କଷ୍ଟ ସହି ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ମୋ ଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପୂଜା ପାଉଛି। ତ କିଛି ବୁଝି ହେଲା ନା? ମାନେ ଯାହା ତୁଟିଯାଏ ସେ ହେଉଛି କଙ୍କର ଏବଂ ଯିଏ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ସହିଯାଆନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କେବେ ବି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ହିଁ ରଖିଦେବେ। ଯଦି ନ ଭାଙ୍ଗିବେ ନା ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପୂଜା ପାଇବେ। ତ ଦୁଃଖରେ କେବେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, କାରଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଦୁଃଖାନି ଚ ସୁଖାନି ଚ। ଚକ୍ର ଭଳି ସବୁବେଳେ ଘୁରୁଥାଏ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଚିରନ୍ତନ। ଏଥିରେ କେହି କିଛି ବି କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହିଁ ହେବ। ଯାହା କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯାହା କରିଛି ଦଇବ, ତହୁଁନିକି କେବେ ଆନ ହୋଇବ। ଯାହାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ କେବେ ବି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। କାରଣ ଜୀବନ୍ତ ଯମଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ? ଋଷି ଥିଲେ ଉଦ୍ଦାଳକ ଋଷି, ଜ୍ଞାନୀ ଋଷି, ବହୁତ ତେଜସ୍ୱୀ ଋଷି। ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସବୁକିଛି ସାଧନ କରିପାରୁଥିଲେ ସିଏ। ଏତେ ବଡ଼ ଋଷି ଥିଲେ ଋଷି ଉଦ୍ଦାଳକ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଥିଲେ। ସେହି ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ନଚିକେତା। ବନ୍ଧୁମାନେ ଉଦ୍ଦାଳକ ଋଷି ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିବାଟା ନିହାତି ବିଧି। ଆମର ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର ଏହା ନିୟମ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେ ବି ଗୃହୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସିନା ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ଯଜ୍ଞ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ହେଉଛି ସେଠାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ଦେବା ନିହାତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଦାନ ହେବା ଦରକାର। ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମନ୍ଦିର, ଅନାଥ ଆତୁର, ଦୀନ ଭିକାରୀ, କଣା କୁଜା, ଛୋଟା କେମ୍ପା ଏହିଭଳି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଦାନ କରୁଥାନ୍ତି ନା, ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଏହିପରି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦାନ କରୁଥାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ କମେନି ଆଜ୍ଞା, ବରଂ ବଢ଼େ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦାନରୁ ଧନରେ କେବେ କମି ଆସେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଋଷି ଉଦ୍ଦାଳକ କଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞ, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞର ଅନେକ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ବିଶ୍ୱକୁ ଜିତି ପାରିବା ଭଳି ଯଜ୍ଞ। ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କେଉଁଠି ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ଭାଗବତ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ନବାନ୍ନ ପାରାୟଣ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ଦେବଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ପିତୃଯଜ୍ଞ, କେଉଁଠି ରାଜଯଜ୍ଞ, ସେମିତି କେତେ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ ଅଛି। ସେହି ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ହେଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞ। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞ। ଋଷି ଉଦ୍ଦାଳକ ଏହାକୁ କଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଟି ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଛୋଟ ବାଳକଟିଏ ନଚିକେତା। ଏହି ଯଜ୍ଞ କରିବା ସମୟରେ ଦାନ କରିବାଟା ହେଉଛି ବିଧି ଅଟେ। ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ସେ ଦାନ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କରିଥିଲେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କରିଥିଲେ ଯଜ୍ଞ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେତେ ପାରିବେ ଦାନ କରିବେ। ଦାନରେ କେବେ ଊଣା କରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ନିୟମ। ତେଣୁ ଏହି ଋଷି ମଧ୍ୟ ଦାନ କଲେ। ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ଯାହା ବି ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଦାନ କଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ଦାନ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ନଚିକେତା ଏହି ଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି।
कि मो पिता कौन करुछंती, केमिति दान करुछंती, केमिति कौन पूजा पाठ करुछंती सबुगुड़िक पुत्र नचिकेता बसी देखुथांती। से छोट छुआटीए हेले मध्य तांको मुंडरे थिला अशेष ज्ञान, अनेक बुद्धि, अनेक त्याग, अनेक साधना। बंधु माने आपण भाबुचंती कि छोट छुआ माने किछि जानि पारंती नहीं बोली? नहीं आज्ञा, गोटे गोटे छोट छुआ एमिति धी संपन्न युक्त होइथांते कि 4 वर्षर छुआटीए जे कथबार्ता करिवे गोटे बुढ़ी लोक भली कथबार्ता करती। एमिति किछि छुआ अछंती बंधु माने जे मानकर भविष्यत बहुत मंगलमय होइथाय। सत ए कथा, कारण से माने चालाक चतुर होइथांती। एही दान देवा भितरे देखिले जेतेबेले दान सरी आसिलानी, तेणु कौन कले, जेते बुढ़ी गाई सबु थिले, कहंतिनी ना हड़ा बलद ब्राह्मण को दान, सेमिति जेते बुढ़ी गाई थिले एही गाई गुड़ी को ब्राह्मण को दान देवा आरंभ करदेले। तो यह देखी नचिकेतांकु यह जमार भी भल लागिलानी। पिता दान देउछंती किंतु एपटे पुत्र को भल ही लागु नहीं। तो कौन हेबो बंधु माने, बुढ़ी गाई दान देले कौन अमंगल हुए ना नचिकेता तांका बापांक सहित किछि जुक्ति कले कि? तो एहा मध्यरे आसी नचिकेता तांकर पितांकु प्रश्न करंती कि बापा दान देउछंती? तो एहा सुनी पिता कहंती कि हाँ मु दान देउछि। तो पुणी थरे नचिकेता प्रश्न करंती कि तांका पिता उद्दालक ऋषिंकु कि बापा दान देउछंती? तो तत्तर होई बापा कहउछंती हाँ तू पाटी करनी, मु दान देउछि। तो एहा परे मध्य पुनर्बार नचिकेता बापा को प्रश्न करंती बा पिता को प्रश्न करंती कि पिता आपण तो सब किछि बुढ़ी गाई माननकु दान करिदेलेनी, सब किछि धन संपत्ति दान करिदेलेनी, सब किछि तो दान करिदेलेनी, तो बापा मते काहाको आपण दान कले? एहा सुनी उद्दालक ऋषि आश्चर्य होइगले एवं किछि न कहि नीरव रहिले। तो पुनर्बार नचिकेता आसी तांको पिता को प्रश्न करंती कि पिता मु आपणको पचारुछि कि मोते काहाको आपण दान देले? तो एहा सुनी पिता तांकु टिके अनेई दे चुप रहिले। एहा परे पुनर्बार मध्य नचिकेता तांको पिता को प्रश्न करंती, एमिति बारंबार प्रश्न करबा को लागिले। एहा द्वारा पिता रागी गले एवं कहिले बारंबार तू मते प्रश्न पचारुछु, तो मु गोटे यज्ञ अनुष्ठान टे करूछि, तू ता भितरे आसी काहे कि गंडगोल पुराउछु? तो नचिकेता कहिले कि पिता मते उत्तर देई दियंतु, मु चुप होई जिबी। समस्तंकु तो दान करिदेले, धन संपत्ति सब किछि भी तो सरीगला, तो मोते काहाकु दान कले? तो पिता रागी जाई एठारे कहिले कि तोते मु जम को दान कली। हेला बंधु माने देखंतु, पिता सिना रागी करी कहिदेले किंतु नचिकेतांकर मुंडरे रहीगला कि मो पिता मते जम को दान करी देइछंती बोली। केमितिका पुत्र देखंतु, चिंता कले नचिकेता कि मोर कर्तव्य कौन? बापा मते जहा को दान देइछंती मु तांका पाखरे निश्चिंत भावरे पहुंचीबा दरकार। तो चलिले जमदेवंक पाखकु। पितांकर आदेश आज्ञा आपण माने सुनिचंती एवं जानिचंती मध्य। पितृ सत्य पालन करी रामचंद्र जाइथिले 14 वर्ष वनवास। सेई भली पितांकर सत्य पालन करिबा पई नचिकेता मध्य चलिले जमक पाखकु। जमक दरबार रे जेतेबेले पहुंची गले नचिकेता, तो जमदेव तांक पुररे नथिले। 3 दिन 3 राति से अपेक्षा करिथिले जमक पुररे बा जमपुररे। नचिकेता सेमिति अपेक्षा करी रहिथांती। अतिथि चर्चा करिबा पई जमपुररे नचिकेतांकु जमपुरर गण माने तांकु पाछोटी नेले। से कहले, हे ब्राह्मण संतान, आपण एठारे काहेकि अपेक्षा करिसंती? जम तो तांको पुररे नाहंती, आसंतु आपण आतिथ्य स्वीकार करंतु। जमदेव आसिले आपण तांको सहित भेट निश्चिंत भाବରେ करिवे। तो एहा सुनंती नचिकेता कहले, नाही मु दान पदार्थ अटे, तो मु केबे तुमर आतिथ्य स्वीकार करि परिबे नाही, भोजन करि परिबे नाही। दान मते जे देइछंती तांकर दर्शन बिना मु भोजन करि परिबे नाही। तो बंधु माने देखंतु केते निष्ठावान लोकंकु बा प्रभु प्राप्ति होइथांती।
ସତ୍ୟ କଥା ବନ୍ଧୁମାନେ, କେତେ ନିଷ୍ଠା, କେତେ ଭକ୍ତି ନଚିକେତାଙ୍କର। 3 ଦିନ ପରେ ଯମଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯମଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନଚିକେତା। ଏହା ଦେଖି ଯମଦେବ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, 3 ଦିନ ଧରି ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ? ତ ଏହା ଶୁଣି ନଚିକେତା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଦାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ 3 ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଯମ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଧର୍ମରାଜ ନା ଆଜ୍ଞା, ଯମ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଧର୍ମର ଦେବତା, ଧର୍ମରାଜ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମର ନିକିତି ଧରିଛନ୍ତି ସେ ହାତରେ, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ନିକିତି ଧରିଛନ୍ତି ସେ ହାତରେ। କାହାର ପାପ ପଲା ଭାରି ହେଉଛି ତ କାହାର ପୁଣ୍ୟ ପଲା ଭାରି ହେଉଛି। ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ପଲାଟି ଭାରି ହେଉଛି ତାହାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଇବେ ଏବଂ ଯାହାର ପାପ ପଲାଟି ଭାରି ହୋଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଖି ନର୍କପୁରକୁ ପଠାଇବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏହାପରେ ଯମଦେବ କହୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ଋଷିକୁମାର, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ? ତ ଏହା ଶୁଣନ୍ତି ନଚିକେତା କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି କାରଣ ନେଇ ଆସିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୋ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଦାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆସିବାଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତ ଯମଦେବ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ କି କେତେ ନ୍ୟାୟବାନ ପିଲା ଇଏ, କେତେ ସତ୍ୟବାନ ପିଲା ଇଏ। ତ ଖୁସି ହୋଇ ଯମଦେବ କହିଲେ କି କେତେ ଦିନ ମୋ ଦୁଆରେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ? ତ ନଚିକେତା କୁହନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 3 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତ ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ମୁଁ 3ଟି ବରଦାନ ଦେବି, ତ ଯାହା ମାଗିବା ଦରକାର ମାଗିନିଅ। ତ ନଚିକେତା ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବର କ'ଣ ମାଗିବି? ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମ ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ହିଁ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ 12 ଭାଗବତରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଅଛି। ସ୍ୱୟଂଭୂ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ ମନୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ୟନକ ଭୀଷ୍ମ ବଲିର୍ବ୍ୟାସକିର୍ଭୟମ୍। 12 ଜଣ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ନାମଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ପାପକ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ମୋର? ଆଉ ବା କ'ଣ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ? ତ ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜ କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ, ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି କି ତୁମକୁ 3ଟି ବର ଦେବି, ତ ମାଗ କ'ଣ ଦରକାର ଅଟେ? ତ ନଚିକେତା ମାଗନ୍ତି କି ଦେବେ ନା? ହଁ ଦେବି। ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ବର ଏଇଆ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ମୋ ପିତା ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ପିତୃଭକ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରୁ ଫେରିଯିବି ତ ମୋ ପିତା ମୋତେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଖୁସି ହୋଇ ହସି ହସି ମୋ ସହିତ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯମରାଜ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ଏବଂ 2ୟ ବର ମାଗ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ନଚିକେତା 2ୟ ବର ମଧ୍ୟ ମାଗିଲେ। ନଚିକେତା ଯମରାଜକୁ କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ବିଦ୍ୟା। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେହି ବିଦ୍ୟାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଗ୍ନି ବିଦ୍ୟା ଆଉ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯମରାଜ। ରତ୍ନହାରଟିଏ ତାଙ୍କୁ ଉପହାରରେ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ବାବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଗ୍ନି ବିଦ୍ୟା ତ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆଜିଠୁ ତୁମ ନାମରେ ନାମିତ ହେବ। ଏହା ଶୁଣନ୍ତି ନଚିକେତା କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପକାଇଲେ। ତ ଯମରାଜ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି କି ସରିନି ବାବା, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବର ବାକି ଅଛି। 3ଟି ବର କହିଥିଲି ବା, ମାଗ, ମାଗିନିଅ ବର। ତ ନଚିକେତା କୁହନ୍ତି କି ଧର୍ମବତାର, ମୋର 3ୟ ବର ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି ମାଗୁଛି କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୋତେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏକାମ୍ର କାନନରେ କହିଥିଲେ, ତ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ମୋତେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ତ ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ କି ଆରେ ହେ, ପ୍ରଥମ 2ୟ ବରଟି ତ ଠିକ୍ ଥିଲା, 3ୟ ବରଟି ତ କହିହେବନି, କାରଣ
ଏଟା ଅନୁଭବ ବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା। ଥିଲେ ଅନୁଭବ ବୁଦ୍ଧି ବାବୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାରିବ ସାଧି। ଅନୁଭବ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ହେବନି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଅଣାକାର ଯାକୁ କହି ଅନୁଭବ ଦୃଷ୍ଟି ଯହିଁକି ନାହିଁ ସୁମନରେ ଅଣାକାର ଭୂମି ସେହି। ଏହା ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଏହାକୁ କେମିତି ମୁଁ କହିବି? କାଳେ ଏ ବାଳକ ଜଣକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ଯମଦେବଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ତ ଯମଦେବ କହିଲେ, ତୁମେ ପିଲା ଲୋକ ବାବା, ତମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ଵ ଜାଣି କ'ଣ କରିବ? ବରଂ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମକୁ ମୁଁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି ଏବଂ ତୁମକୁ କିଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏସବୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ। ତ କିଛି ଦିନ ସଂସାରରେ ରୁହ, ସଂସାରରେ ଚଳ, ଏ ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏହା ଶୁଣି ନଚିକେତା କହିଲେ, କ'ଣ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ, ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ? ଏହା ଶୁଣି ନଚିକେତା କୁହନ୍ତି କି, ନ ଚିର ଧନ ଯୌବନ ଗର୍ଭମ୍। ଧନ ସବୁଦିନ ନୁହଁ, ମୋର ଯୌବନ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ନୁହଁ। ଧନ ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ଏଇ ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯାହା ସବୁଦିନିଆ ଜିନିଷ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ଵ ବା ଆତ୍ମତତ୍ଵ, ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଆତ୍ମା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ମୋତେ ଏହି ବାବଦରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯମଦେବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ବାଂଶସି ଜିନ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃଣାତି ନରୋପରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜିନ୍ନା ନ୍ୟନ୍ୟାନି ସଂଯତି ନବାନି ଦେହି। ତ ଯମଦେବ ବୁଝାଇଥିଲେ କି, ଶୁଣ ବାବା, ଗୀତାର ଏହି ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ, ଲୁଗାଟି ପୁରୁଣା ହେଲେ ଯେମିତି ମଣିଷ ସେହି ପୁରୁଣା ଲୁଗାଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଲୁଗାଟିଏ କିଣିଥାଏ, ଜୀବ ପୁରୁଣା ହେଲେ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଆତ୍ମା ମରେ ନା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, ନୈନ୍ୟଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ न चैन्य क्लेदयन्ति पो न शोषयति मारुतः। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ଯମରାଜ ସେଦିନ ନଚିକେତାଙ୍କୁ। 3ଟି ବର ପାଇ ନଚିକେତା ଯମଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ କ'ଣ, ଅଗ୍ନିବିଦ୍ୟା କ'ଣ। ହେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯିଏ ସତରେ ବାପାଙ୍କର ବା ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସଂସାରରେ ସେ ହିଁ ମଣିଷ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ।